तो हाँ, साल साल। तो आप आगरा के पास अलीगढ़ जिला हाथरस में अपना आश्रम बनाया और आज भी इनके आश्रम में इनके अनुयायी मौजूद हैं। जो आगरा के स्वामी जी महाराज हुए वो इन्हीं के शिष्य, माने स्वामी जी महाराज जी के पिताजी और माता जी तुलसी साहब के ही शिष्य थे और उन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज जी का जन्म हुआ। तो ये इन्हीं तुलसी साहब की कृपा से स्वामी जी महाराज आगरा में प्रकट हुए। तो आपकी ये वाणी है, आपके पास शेख तकी जो मक्का मदीना सब तरह से हज करके व्रत माने घूम के आए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तो आपके पास आके आप प्रश्न करते हैं कि महाराज मैंने सब मक्का मदीना छान मारा और लेकिन हमारे को कोई तसल्ली शांति नहीं आई, परमात्मा कैसे मिलेगा? आप क्या वो रास्ता बता सकते हैं? तो तुलसी साहब ने शेख तकी को ही संबोधित किया है कि हे तकी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। कि हे तकी, तुझे अगर वो परमात्मा को अंदर प्रकट करना है तो अपने मन रूपी मंदिर को साफ सुथरा बना ले, जहाँ पे वो मालिक प्रकट होना है। क्योंकि एक गंदी जगह पे कुत्ता भी नहीं बैठता, तो हम उस मालिक को जहाँ बुला रहे हैं वो जगह कितना पवित्र होना चाहिए। तो कहते अपने मन की सफाई बड़ी जरूरत है, और सफाई के लिए संतों ने दो दो चीज हमें, दो रास्ते बताए हैं। एक तो सुमरन, दूसरा सदगुरु का ध्यान। सुमरन करके ही हमारे पिछले कर्म के पाप कटते जाएंगे और मन निर्मल पवित्र होते जाएगा। सदगुरु के ध्यान से भी चित्त निर्मल होएगा, तो एक दिन हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होगी। तो कहते हैं कि जब हम 9 से 10वें में पहुंचेंगे दोनों आंखों के बीच में, तो हमें अपने घर जाने का रास्ता दिखाई देगा। वहां से ही हमें अपने घर जाने का रास्ता मिलता है। तो उसी लिए शेख तकी को समझाने के लिए वाणी लिखी है। तो कहते हैं, तकी कहीं भी जाओ कुछ नहीं है, चाहे काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, हाँ कहीं भी तीर्थों में भ्रमण करो, वहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है आपके अंदर है, और अंदर उस चीज को हासिल करने के लिए अपने मन रूपी मंदिर की सफाई बहुत जरूरी है, जहाँ पे वो परमात्मा आके बैठना है। तो इसीलिए ये वाणी तुलसी साहब जी की वाणी है जी। जिसमें दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रे, जिसमें दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रे, दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। फिर वही तुलसी साहब जी इशारा देते हैं कि हे तकी, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। कहते हैं चश्मे दिल माने ज्ञान की आंखें खोल के देख कि काल और माया यहाँ पे किस तरह से जीवों को परेशान कर रहे हैं और किस तरह से वो यातनाएं दे रहे हैं। जीव किस तरह से 84 में जाके दुख उठा रहा है, ये सब कुछ दिखाई देने लगता है जब आपके ज्ञान की आंख, आत्मा की आंख खुलती है। तो उन आंखों से वो नजर आता है, उसी को चश्मे दिल कहते हैं। तो कहते हैं चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे,
कहते हैं कि दिल सिता क्या क्या नहीं, तेरे दिल सताने के लिए। यहाँ पे जो कुछ भी सामान तैयार किया है काल और माया ने, ये कुटुंब परिवार, धन दौलत, माड़ी बंगला, ये सब तेरे को फंसाने के लिए, तुम्हारे को सताने के लिए, तुम्हें भूल भरम में डालने के लिए सारी चीजें तैयार किया है। ये दाना डाल दिया है, जीव इसमें मस्त हो गया, अपना अपना समझ के मेरा मेरा मेरा, और रात दिन इतना अमूल समय बर्बाद करके चला जाता है। अंत समय पश्चाताप करनी पड़ती है। तो इसीलिए महात्मा खुलासा करते हैं कि अगर आपको सच्चाई को जानना है तो 9 दरवाजे से 10वें में आओ, अपने ज्ञान की आंखें खोल के देखो, सच्चाई क्या है आपको नजर आएगी। आपको सैकड़ों जन्म की खबर हो जाएगी, आपका शंका समाधान हो जाएगा, आपका सारा संशय दूर हो जाएगा, आपको हर प्रश्न का जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा, आपको बाहरी ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए महात्मा कहते जो कुछ भी है सब आपके अंदर से आया है, और आप अंदर जाके उस चीज को हासिल कर सकते हो। बाहर बाहर ग्रंथों में ये चीजें नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर उस सच्चाई को जानना है कि काल और माया जीवों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं और ये सामान उन्होंने क्यों तैयार किए हैं, तो इसके लिए आपको ज्ञान की आंखें खोलनी पड़ेगी, 9 से 10वें में जाना पड़ेगा, ज्ञान की आंखें खोल के देखनी पड़ेगी, तो सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं कि बगैर आप भजन सुमरन करके अंदर गए आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। जो भी महात्मा हुए हैं वो साधन किया, भजन सुमरन किया, रात दिन एक एक टाइम खा के गुरु के लिए रात दिन रो के उन्होंने गुरु को अपने अंदर प्रकट किया है, और बहुत तकलीफें उठाई है, खाना पीना का भी त्याग किया है, और इस तरह से गुफाओं में, कंदराओं में, जहाँ कोई दिखाई नहीं दे, ऐसे ऐसे जगहों पे बैठ के उन्होंने अपना भजन सुमरन किया, और अपने 9 से 10वें में आने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया, और तब जाके उनको सफलता मिली है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि आपको सच्चाई देखना है कि काल ने ये सब सामान क्यों तैयार किया है, और वो क्यों किस तरह से जीवों को फंसाने के लिए ये साज सामान और उनका जाल जो है बिछा के रखा है। कहते हैं आपकी तीसरी आंख खुलेगी, ज्ञान की आंख खुलेगी, तो आप सब कुछ अपने अंदर ही देख सकते हैं। कहते हैं सब कुछ मालिक ने आपके अंदर रखा है, बाहर कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर जाने के लिए गुरु की कृपा यानी भजन सुमरन की जरूरत है। जी। एक दिन लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा विष, एक दिन लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा विष, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। फिर इशारा देते हैं कि हमारा मन रूपी मंदिर एक है, उसमें लाखों करोड़ों संकल्प, विकल्प, आशा, तृष्णा, कुटुंब परिवार का चिंता, कोर्ट कचहरी सब भरा है। तो कहते हैं उसमें फिर मालिक को बिठाने के लिए जगह कहाँ है। कहते जहाँ ये सब कूड़ा कचरा भरा पड़ा है तो वो मालिक को वहां बैठने के लिए जगह ही कहाँ है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए, फिर वहां उसको बैठने के लिए जगह ही कहाँ है। कहते इन सब चीजों को दूर करो। कैसे दूर होएगा? भजन सुमरन से। सुमरन रूपी जो झाड़ू लगाते जाओ, आपका मन निर्मल और पवित्र होते जाएगा, तो ये सब चीजें अपने आप आपके अंदर से हट जाएंगी।
दुनियावी प्रेम और प्यार और मोह ये सब कुछ कम हो जाएगा। आपका प्रेम प्यार सद्गुरु के चरणों से जुड़ता जाएगा और मालिक से मिलने की तड़प और विरह पैदा होगी। लेकिन जब तक आप भजन सुमरन नहीं करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सब का रास्ता एक ही है, भजन सुमरन। तो सब संतों ने भजन सुमरन की तरफ तवज्जो दिया है। रात रात दिन उन्होंने जागा है, भजन सुमरन किया। और इस तरह से रह के हम सावन सिंह महाराज जी का हमेशा उदाहरण देते हैं कि आप इतने अच्छे घर में पैदा होके और अच्छे कारोबार नौकरी में रह के भी रात रात भर बाल ऊपर बांध के खड़ा होके बैरागन के अंदर सुमरन किया करते थे, क्योंकि बैठने से नींद आती थी। बाल ऊपर बांध के रखते थे तीर पे, तो जब नींद आता तो झटका लगता तो दो चार सुमरन कर लेते, फिर नींद आ जाती, फिर झटका लगता, फिर दो चार सुमरन कर लेते। उन्होंने इस तरह से सुमरन को पकाया। तो कहते हैं ऐसे ऐसे तकलीफें उठा के रात रात भर खड़े होके उन्होंने सुमरन को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो सुमरन जाप अजपा हो जाता है, अपने आप मन में चलने लगता है। और जब सुमरन मन में चलने लगे तो कामयाबी कहीं दूर नहीं। तो जाप अजपा होने से हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होने लगती है, चढ़ाई होने लगती है, और एक दिन वो अनहद नाद भी प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि सुमरन के पीछे ज्यादा पड़े, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सुमरन की आदत डालें, सुमरन को पकाएं। सुमरन जब अच्छी तरह से चलने लगेगा तो ही भजन बनेगा। जब तक सुमरन नहीं चलेगा भजन कभी नहीं बनेगा। तो सुमरन को पकाने के लिए चलते फिरते खाते उठते बैठते सुमरन करने की जरूरत है। सुमरन केवल बैठ के ही नहीं, कोई भी कारोबार करते हुए कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से कामयाबी जरूर मिलती है। तो वही कहते हैं कि हमारा मन रूपी मंदिर एक है और उसमें लाखों करोड़ों संकल्प विकल्प आशा तृष्णा ये सब भरे पड़े हैं। तो वो मालिक को वहां बैठने के लिए जगह ही कहाँ है। तो कहते हैं ये सब कूड़ा कचरा जब तक सुमरन के जरिए सफाई नहीं होगी, ये नहीं जाएंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सुमरन और सुमरन ध्यान ये दो चीज संतों ने दिया है अपने मन रूपी मंदिर की सफाई के लिए। जी। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस रे। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस रे। कुदरती मस्जिद का साकीन दुख उठाने के लिए। फिर वही तुलसी साहब जी कहते हैं कि लोग अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद में जाके परमात्मा को ढूंढते हैं। हाँ, कहते हैं मुझे अफसोस होता है कि जो इंसान ने खुद बनाया है उसमें परमात्मा को ढूंढते हैं, और जो परमात्मा ने खुद 9 महीने में बना के भेजा है उसमें परमात्मा को नहीं ढूंढते। ये जो 9 महीने में परमात्मा ने 6 फीट का मंदिर बना के भेजा है, चलता फिरता हर मंदिर, कहते हैं इसमें ही वो परमात्मा बैठा है। जिस किसी को भी परमात्मा मिला है 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला। बाहरी मस्जिद और मंदिरों में ना किसी को परमात्मा मिला ना कभी मिलेगा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई संत हमें अपने अंदर 6 फीट के मंदिर में जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं, और भजन सुमरन करके किस तरह से हम अंदर जा सकते हैं वो रास्ता तरीका भी समझाते हैं, और अंदर जाने के लिए हमारी मदद भी करते हैं। तो कहते हैं इस तरह से उनकी कृपा से हम अंदर जा सकते हैं और जा करके उस प्रभु परमात्मा को अपने अंदर ही हम दर्शन कर सकते हैं।
जिस किसी को भी परमात्मा मिला है ये 6 फीट के मंदिर के अंदर ही मिला है, बाहर न किसी को परमात्मा कहीं मिला है न कहीं मिलेगा। तो इसीलिए सब महात्माओं ने इस पे जोर दिया है। वही तुलसी साहब शेख तकी को कहते हैं कि लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहरी तीर्थ स्थानों में जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, सजदा करते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा तो आपके अंदर है। परमात्मा को पाने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। एक मुसलमान फकीर ने कहा है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मजाका है, दिल मत किसी का तोड़िए तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत डरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में झलकता नूर खुदाई है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी औती न एक राई है। कहते हो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर चमक रहा है, आप अंदर जाके उसे देख सकते हैं, जो एक राई रत्ती भी कम ज्यादा नहीं होता है, एक जैसे चमक रहा है। कहते हो परमात्मा का जमाल प्रकाश आपके अंदर है। जिस किसी भी महात्मा को मिला अपने अंदर मिला, और आगे भी किसी को मिलेगा तो अपने अंदर ही मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लोग बाहर जाते हैं ढूंढने के लिए। मुझे अफसोस होता है उनके बारे में कि परमात्मा अपने अंदर लेके वो घूमते हैं और उसको बाहर ढूंढते हैं। महात्मा कहते हैं हमारी यह हालत है, जैसे मृग नाभ कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाए। कस्तूरी मृग के नाव में बसता है, वहां से बांस निकलता है, लेकिन मृग को मालूम नहीं, उसे बड़ा आनंद आता है। वो सोचता है कहीं घास से आ रहा है क्या बांस, कई फूलों से आ रहा है, वो यहाँ वहां दौड़ते घूमता है, ढूंढते घूमता है, लेकिन आता उसके नाभि स्थान से। तो कहते हैं ऐसे परमात्मा अपने अंदर बैठा है, और लेकिन हमें पता नहीं, हम उसको बाहर ढूंढते बैठ जाते हैं, कहीं काशी हरिद्वार हिमालय कहाँ कहाँ मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बाहर जाके ढूंढना, कहते हैं ऐसे ही है कि मृग नाभ कस्तूरी है और मृग बाहर ढूंढता है। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा अपने अंदर है, हम उसको बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं, तो परमात्मा कैसे मिलेगा। अब तेलुगु में कुदरती काबे की तू मेहराब में सुंदर से, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुंदर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ఇప్పుడు ఇదే విషయాలు తెలుగులో ఈరోజు తులసి సాహెబ్ గారితో బాణి ఉంది. తులసి సాహెబ్ గారు ఏమంటున్నారో, దిల్ కా హుజరా సాఫ్ కర్ జానా కి ఆనే కే లియే. ఫస్ట్ బాణి, నీ మనసు రూపీ మందిరానికి సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పరమాత్మకి అక్కడ వచ్చి ప్రకటన అయ్యే కోరిక. ఎందుకంటే ಒಂದು గంద గలీజమైన జాగాలో కుక్కను కూర్చునేలే. మనం పరమాత్మకు పిలుస్తున్నాం లోపల. ఆ మనసు రూపమైన మందిరం ఎంత సాఫ్ స్వచ్ఛ కావాలా. దాంట్లో కోటానుకోటి సంకల్ప వికల్ప ఆశ తృష్ణ, మరి కుటుంబ పరివార చింత కోర్టు కచేరీ అన్ని నిండింది లోపల మనసులో. మరి దాంట్లో పరమాత్మకు పిలుస్తాం, నీవు రా అంట. ఆయన అంటున్నారు పరమాత్మ కూర్చోనేకి జాగా ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ ఇవన్నీ కూర కచరా పోతేనా పరమాత్మ వచ్చి కూర్చుంటారు. ఈ గలీజమైన జాగాలో పరమాత్మ ఎట్లా వస్తారో, దాని నుంచి ఆ పరమాత్మకు అక్కడ ప్రకటన అయ్యే కోరికే మీ మనసు రూపీ మందిరానికే సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసుకోండి. సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసే కోరికే సద్గురువులు మనకి
నామస్మరణ సద్గురు ధ్యానం ఇచ్చినారు. ఈ రెండే రెండు. ఇప్పుడు బయట వస్తువు జపం, బయట వస్తువు ధ్యానం చేసే మన మనసు బయట రూపమైంది. ఇప్పుడు దానికి అంతర్ముఖం చేసుకునే కోరికే పరమాత్మ నామస్మరణ, మరి సద్గురు ధ్యానం. దీని నుంచి మనసు నిర్మలమవుతుంది, మన పాపాలన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటుంది, మనసు నిర్మలమై చిత్తి స్థిరమైపోతుంది. ఒకరోజు మన చైతన్యం పైకి వచ్చే సులువు అవుతుంది. ఈ 6 చక్రాలు దాటి 7వ చక్రంలో చేస్తుంది, మన 3వ కన్ను తెరుస్తుంది. 3వ కన్ను తెరిస్తే ఆ కంటి నుంచి లోపల ఉండే వస్తువులు కనబడుతుంది. మనలో అన్ని పరమాత్మ ఖజానాలు నింపి పంపించున్నారు. ఈ దీంట్లో 16 లోకాలు ఉంది, మరి పరమాత్మ ఖజానాలన్నీ లోపల ఉంది. పరమాత్మని లోపలే కూర్చున్నారు. అయితే ఈ కంటి నుంచి కనబడే వాళ్ళు కాదు, ఆ జ్ఞాన చచ్చు ఆత్మ కంటు తీసి చూస్తే ఆ కంటి నుంచి కనబడతారు. ఆ కంటి ఎప్పుడు తెరుస్తుంది? మనం ఈ 6 చక్రాలు దాటి 7వ చక్రంలో పోతే మన 3వ కన్ను తెరుస్తుంది, శివనేత్రం. ఆ కంటి నుంచి లోపల ఉండే వస్తువులు కనబడుతుంది. మనకి 16 లోకాలు కనబడుతుంది. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్ కనబడతారా? 33 కోటి దేవీ దేవతలందరూ కనబడతారా? మీకు 106 జన్మ వరకే మీకు అన్నీ కనబడుతుంది. ఎనిక 100 జన్మాల వరకే జ్ఞానం అయిపోతుంది, ప్రకటమవుతుంది. మనం ఎనిక ఏమేమో జన్మాలు ఎత్తి వచ్చినాము ఇక్కడ మానవ శరీరంలో, అవన్నీ కనబడుతూ ఉంటుంది. దానికి మీ సంశయాలంతా వెళ్ళిపోతుంది. దాని కొరకే ఇప్పుడు మనసు రూపమైన మందిరం ఒకటే ఉంది. దాంట్లో ఎన్ని సంకల్పాలు, వికల్పాలు, ఈ చింత, కోర్టు కచేరీలో, కుటుంబ పరివారం, టెన్షన్, ఇవన్నీ నింపుకున్నాం. మరి అక్కడ పరమాత్మ కూర్చోబెట్టే జాగా ఇక్కడ ఉంది. ఇవన్నీ పోతేనా పరమాత్మ అక్కడ వస్తారు. దానికి ఇవన్నీ పోవాలంటే నామస్మరణ సద్గురు ధ్యానం జరగాల. దీని కొరకే మనం కూర్చొని చేయాలంటే న్యాయం లేదు. పని పాటు చేసేప్పుడు సుమ్రం చేసుకొని చేయొచ్చు, త్రోవ నడిచేప్పుడు చేసుకోవచ్చు, పొలంలో పని చేసుకున్నప్పుడు నామస్మరణ చేస్తూ చేయొచ్చు. అన్ని ಯಾವ రూపంలో సుమ్రం చేస్తేనే మన పాపాలన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటుంది, మనసు నిర్మలమవుతుంది, మనకి శాంతి కలుగుతుంది. ఒకరోజు మన చేతన పైకి వచ్చేస్తుంది, జ్ఞాన చచ్చు శివనేత్రం తెరుస్తుంది. మరి పరమాత్మ లోపలే కనబడతారు. ఎవరికైనా పరమాత్మ దొరకనారంటే ఈ 6 అడుగుల మందిరంలో దొరకనారు, కానీ బయట ఎవరికే పరమాత్మ దొరకలే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో ఆ పరమాత్మ పొడకాడికి బయట పోతాం. ఎవరు హరిద్వారం, ప్రయాగ్, కాశీ, మరి ఎవరు మందిరంలో లేకుంటే మసీదీలో. తులసి సాహెబ్ గారు అంటారు, నాకు వాళ్ళకి చూసి అవశోషం అవుతుంది, ఈ తను కట్టిన మందిర మసీదంలో పోయి పరమాత్మ పడకాడతారా? ఇది దేవుడు కట్టిన మందిర మసీదం, మానవ శరీరం. ఆయన 9 నెలలకి కట్టి పంపించినారు. దీంట్లో అన్ని ఖజానాల లోపల పెట్టినారు. పరమాత్మ లోపలికి వచ్చున్నారు ఈ 6 అడుగుల మందిరంలో. దీంట్లో పరమాత్మ పడకాడలే. మనం కట్టిన మందిర మసీదంలో పోయి పరమాత్మ పడకాడతాం. పరమాత్మ ఎట్లాగ దొరుకుతారా? అది ఎట్లా ఉంది అంటే, మృగ నాభిలో కస్తూరి ఉంటుంది. ఆ వాసన మృగ నాభి నుంచి బయట వస్తూ ఉంటుంది, వాసన, సువాసన. ఆ మృగకి తెలీదు, జింకకే. అది వాసన ఎక్కడైనా గడ్డి నుంచి వస్తూ ఉంది ఏమో, లేకుంటే చెట్టు పూత నుంచి వస్తూ ఉంది ఏమో, అంత అడవి అంతా పారుతుంది, పుడకాడుతుంది. ఆ వాసన ఎక్కడ నుంచి వస్తూ ఉంది, దానికి సంతోషం. ఆ వాసన వచ్చేది దాని నాభి స్థానం నుంచి.
దానికే తెలీదు. అలాగా పరమాత్మ తనలో వండుకొని మనం బయట పారుతాం పరమాత్మ కోరికే. ఆ పరమాత్మ ఎట్లా దొరుకుతారు? దాని కొరకే ఒక ముసల్మాన్ ఫకీర్ అన్నారు, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मजाका है, दिल मत किसी का तोड़िए तो घर खास खुदा का है. मंदिर पीक पारेస్తే ఏం పాపం లేదు, మసీది పీక్ పారేస్తే ఏం పాపం లేదు. అయితే ఎవరు మనసు నొప్పియొద్దు, దీనికింత పెద్ద పాపం ఇంకో ఏమి లేదు. ఎందుకో దీంట్లో పరమాత్మ కూర్చున్నారు, ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు దీంట్లో. వాళ్ళ మనసు నప్పిస్తే పరమాత్మకి నొప్పి అవుతుంది. మీకు ఎప్పుడు బాగా అయ్యలే. దాని కొరకే ఎవరు మనసు నొప్పియొద్దు, దీనికింత పెద్ద పాపం లేదు. దాని కొరకే అదే తులసి సాహెబ్ గారు అంటారు, మీరు లోపలికి రండి, గురువు మాట వినండి. గురువు మీకు నామసుమరన్ సద్గురు ధ్యానం ఇచ్చినారో, రోజు 2.5-3 గంటల ధ్యానంలో కూర్చొని మనసు రూపమైన మందిరానికి స్వచ్ఛ చేసుకోండి. స్వచ్ఛ అయితేనే మనసు నుంచి జాప్ నడుస్తుంది. మనసు నుంచి ఎప్పుడు జాప్ నడిచేకి శురు అవుతుంది? మీ కార్యసిద్ధి అయిపోయా, అప్పుడు మీ చేతన పైకి వచ్చేకి శురు అవుతుంది, మీ మూరో కన్ను తెరుస్తుంది, మీకు లోపలే అన్ని కనపడుతుంది. దాని కొరకే నామసుమరన్ ధ్యానం ముఖ్యమైన విషయాలు. అది మనం చేయకపోతే మన కార్యసిద్ధి ఎప్పటికీ అయ్యలే, మనకి ఈ రహస్యాలు ఎప్పటికీ తెలిసేలే. దాని కొరకే మనం అంతరంలో పోవాలా అని చూడాలా అంటే 2.5-3 గంటల రోజు ఆసనంలో కూర్చొని సాధనం చేయాలి. నిదానంగా మన కార్యసిద్ధి అవుతుంది. ఎవరిన మహానుభావులు అయినారంటే వాళ్ళు పగల రాత్రి సాధన చేసుకొని అంతరంలో పోయి ఈ 6 చక్రాలు దాటి 7వ చక్రంలో వచ్చి వాళ్ళు మూరో కన్ను తెలిసింది, వాళ్ళకి నిజమైన స్థితి గతి లోపలికే దొరికింది, వాళ్ళ సంశయమే వెళ్ళిపోయింది. దాని కొరకే ఎవరికైనా పరమాత్మ దొరకనారంటే లోపల దొరకనారు, బయట ఎవరికి దొరకలే. దాని కొరకే తులసి సాహెబ్ గారు షేక్ తకి ఆయన మక్కా మదీనా అంతా చుట్టుకొట్టుకొని వచ్చినారు, సమాధానం దొరకలే. ఈ ఆగ్రాకి వచ్చినారు తులసి సాహెబ్ గారి దగ్గరే. ఆయన ఆశ్రమం అలీగఢ్ జిల్లా ఆగ్రా దగ్గరే హాథరస్లో ఉంది, ఇప్పుడునే ఉంది. వాళ్ళ శిష్యాలు అక్కడ ఉండరు, ఆగ్రా దగ్గరే. మరి అక్కడ వచ్చి ఆ షేక్ తకి ఫకీర్ ఆయన అడుగుతున్నారు, స్వామి నేను మక్కా మదీనా అన్ని చుట్టుకొట్టుకొని వచ్చినాము, నాకు లోపల శాంతి దొరకలే, పరమాత్మ ఎట్లాగో దొరుకుతారు అంట. అప్పుడు ఆయనకే ఇవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నారు. ఆయన మీ లోపల काबे की तू मेरा बने सुंदर से, कुदरती काबे की तू मेरा बने सुंदर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए. మరి ఏమంటున్నారు? कि कुदरती काबे की तो मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए. ఇది కుదరతి కాబా మానవ శరీరం. దీంట్లో మీరు బాగా స్తబ్దగా వినండి. లోపల ఆ నాదం సత్లో సత్ఖండం నుంచి వచ్చి 10వ ద్వారంలో దున్కారిస్తూ ఉంది, మీకు లోపల పిలుస్తూ ఉంది. అయితే మీ మనసు బయట రూపం అయి నుంచి అది నీకు వినపడలే. దాని కొరకే ఇస్తబ్దగా చెవులు కన్ను బంద్ చేసుకొని ఇస్తబ్దగా కూర్చొని మీరు వినండి. లోపల ఆ నాదం వినపడుతుంది. ఒకతూరు ఆ నాదం వినపడితే
ఒక జన్మమే కాదు, కోటానుకోటి జన్మల నుంచి చేసిన పాపాలే తొలగిపోతుంది. మనసు నిర్మలం అయిపోతుంది. అంతా నిర్మలం ఉంది ఆ నాదం. దానికే ఆ నాదం మీలో అయితా ఉంది. ఆ నాదానికి మీరు వినండి. మీకు నిజమైన సుఖమరి శాంతి లోపలే దొరుకుతుంది. కానీ బయట ఎవరికి సుఖమరి శాంతి దొరకలే, ఎప్పుడు దొరకలే. ధనములో శాంతి లేదు, పెద్ద స్థానంలో శాంతి లేదు, రాజ్యంలో శాంతి లేదు. శాంతి ఎక్కడ ఉంది? మీ లోపల ఉంది, ఆ నామంలో ఉంది. ఆ నామం ప్రకటమైతే, నాదం ప్రకటమైతే మీకు నిజమైన సుఖమరి శాంతి దొరకపోతుంది. ఎందుకో ఆ నామము, ఆ నాదములో ఎంత ఆనందం ఉంది అంటే ఈ మూడు లోకాల్లో ఉండే ఆవు వస్తువులు లేవు. మనసుకి ఆ ఆనందం దొరకతానే మనసు సంసారానికే ఇడిచిపెడుతుంది. ఆ పోయి ఆ నాదంలో లీనమవుతుంది. ఆ నాదం ఇడిచిపెట్టి బయటే రాదు. ఎక్కడ మనసు లేదో అక్కడ ఆశ మరి తృష్ణ లేదు. అప్పుడు నిజమైన సుఖం మరి శాంతి దొరుకుతుంది. ఎంతవరకే మనసు ఉంది, శాంతి స్వప్నములు లేదు. ఎప్పుడు మనసు వస్తుంది, సంసారం విడిచిపెడుతుంది, పోయి నామంలో లీనమవుతుంది, బయట రాదు మనసు. అప్పుడు నిజమైన సుఖం మరి శాంతి దొరుకుతుంది. దాని కొరకే నామస్మరణ ధ్యానం చేసి మీ మనసు రూపమైన మందిరానికే సాఫ్ స్వచ్ఛ చేసుకోండి. నిదానం మీ చేతన అంతర్ముఖం అవుతుంది. మీ మూడో కన్ను తెరుస్తుంది, మీ కార్యశుద్ధి అయిపోతుంది. నిజమైన స్థితిగతి మీకు లోపలే తెలిసిపోతుంది. బయట ఎవరికి దొరకలే, ఎప్పుడు దొరకలే. దాని కొరకే నామస్మరణ ధ్యానం పట్టండి, చేయండి. మీకు నిజమైన సుఖమరి శాంతి లోకంలో కావాలంటే సుమరణ చేయండి, పరమాత్మ నామ సుమరణ. కబీర్ సాహెబ్ గారు అన్నారు, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन करे साई माही समाए. సుమరన్, పరమాత్మ నామ సుమరన్ ఒకటే. మన పాపాలన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటుంది, మనసు నిర్మలం అవుతుంది. మనసు నిర్మలం అయితే మనలో శాంతి దొరుకుతుంది. మనసు నిర్మలమే కాకపోతే మళ్ళీ ఉంటే శాంతి ఎక్కడ? అశాంతి, చంచలం ఉంటుంది మనసు. మనసు నిర్మలం కావాలంటే నామస్మరణ నడల. సుమరం నుంచి మనసు నిర్మలం కావాలి, వేరే ఉపాయం లేదు. దాని నుంచి నామస్మరణ చేసుకోండి. గురు ఇచ్చిన నామస్మరణ చాలా శ్రేష్ఠ. దాంట్లో ఏం పవర్ ఉంది మీరు జపం చేస్తే తెలుస్తుంది, కానీ జపం చేయక ఎవరికే తెలుసలే. మన మనసులో మార్పు రాదు. మనం ఎక్కడ ఉంటాం అక్కడ ఉండిపోతాం. జపం చేస్తేనే దాంట్లో ఉండే పవర్ తెలుస్తుంది. జపం చేయకపోతే మనకి ఏమే, నామం ఒక పక్క, గురువు ఒక పక్క, మనం ఒక పక్క. మనం ఎక్కడ ఉండాం అక్కడ ఉండిపోతాం. क्यों भटकता फिर रहा में, रास्ता शार्ग में दिल भर पहचाने के लिए. మరి ఏమంటున్నారో, షేక్ తకీకి తులసి సాహెబ్ జాగ్రత్త చేస్తున్నారు. ఎందుకు అయ్యా మక్కా మదీనా ఆడిడి ఎందుకో పారుతున్నారు, ఎక్కడ పోతే ఏం లేదు. రాస్తా సహరగ మే హై దిల్వర్ పే జానే కే లియే. మీ ఊరికి పోయే త్రోవ మీ లోపల 10వ ద్వారంలో ఉంది, సహరగ్లో ప్రవేశ చేసి పైకి పోవాలా. ఆ సహరగ్కే ముక్తి ద్వారా అన్నారు. సహరగ్ మనలో 3 నాలు ఉంది, ఈడ పింగ్ల సుసుమన. ఈడ పింగ్ల కింద ఉంది, సుసుమన ఇక్కడ ఉంది. ఆ సుసుమన లోపల ప్రవేశ చేసి ఎట్లా పైకి పోవాలా, అదే మార్గం సద్గురు ఇస్తారు అంట.
నామ సుమరం ధ్యానం చేసి మనసు నిర్మలం అయితే దాంట్లో పోవచ్చు, లేకుంటే పొయ్యకే అయ్యలే. ಅದು ಮುಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಸಾಕರ ರಾಯಿದ ಸ್ವಯಂಭಾಗ. ఆ ముక్తి ద్వారా ఎంత చిన్న రంధ్రం ఉంది, సాసివి గింజకే 10వ భాగం చిన్నగా ఉంది. దాంట్లో మన ఆత్మ ప్రవేశ చేసుకోవాలా. అదే సుసుమన. అది చాలా కఠిన ఉంది. ಅದು సద్గురు కృప లేకపోయేకే అయ్యలే. దాని కొరకే నామ సుమరణ బలం కావాలా, మనసు నిర్మలం కావాలా. మలినమైన మనసు పోయేకే అయ్యలే. మనసు ఏనుగు అయి కూర్చునింది, ఎట్లా పోతుంది ఆ రంధ్రంలో? దాని కొరకే మనసు పోవాలంటే సుమరం చేసి 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 ఇది భారీ కావాల, గందులాగా నైస్ కావాల మనసు. ఎప్పుడో అవుతుంది, ఎప్పుడో సుమరం చేసి చేసి నిర్మలం అయిపోతుంది మనసు. అప్పుడు చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా సుషుమ్నాలో ప్రవేశించి ఆత్మ మనసు పైకి పోతుంది, లేకుంటే పోయాలి. దానికి ఆ సుషుమ్నాలో ప్రవేశించి ముందుకు పోతేనే మీ ఊరికి పోయే త్రోవ దొరుకుతుంది, సత్లోక్ సత్ఖండానికి. దాని కొరకే ఆ మార్గమే మనకి సద్గురు ఇస్తాడు. దాని కొరకే అదే అంటున్నారు कि रास्ता सारक पे है, दिलवर पे जाने के लिए. ఆ మార్గ సారక్ పైన ఉంది, పరమాత్మ ఊరికి పోయే మార్గం. జీ मुर्शिदे का मिलस मिलस तक और सबूरी से तकी. मुर्शिदे का मिलस मिलस तक और सबूरी से तकी. जो तू दे देगा पहम शारग के पाने के लिए. మరి అదే మాట అంటున్నారు, ముర్షిదే కామిల్ సే మిల్, సిదక్ और सबूरी से तकी. ये तकी कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु के शरण हो, पूरा सदगुरु के शरण लो पो. దీనత, నమ్రత, ప్రేమ, విశ్వాస పెట్టుకొని పో. అప్పుడు కార్యశుద్ధి అవుతుంది. నమ్మకం లేకపోతే, ప్రేమ లేకపోతే మీ కార్యశుద్ధి అయ్యలే. ఊరికే వాళ్ళ నామం తీసుకుంటున్నారో మనం తీసుకునేది. ఓ గురువు ఎందుకు అంటే ఊరు వాళ్ళందరికీ నామం, కానీ వాళ్ళకి లోపల నామం తీసుకునేలాగా ఉండేలే. వీళ్ళు జబర్దస్తి నామం ఇప్పిస్తారు. అట్లా వాళ్ళు చేస్తారా? పోయా, ఏం లేదు, గురువులో ఏం లేదు, నామంలో ఏం లేదు అంటారు. ఎలా అంటే వాళ్ళకి ముందే నమ్మకాలే, జబర్దస్తి నామం ఇప్పిస్తారు, చేసేలేదు వాళ్ళు. దాని కొరకే ఈ నామం ఇప్పియాలంటే మనం జాగ్రత్త ఉండాలి. వాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు భావం రావాలా, మేము నామం తీసుకునేలా, మేము ముక్తి కావాలంట. ఆయన వచ్చి అడిగితే నామం ఇవ్వాల, ఊరికి తోలుకు రాకూడదు జబర్దస్తి. మా ఊర్లో ఎక్కువ మంది కానీ అంట చాలా మంది తోలుకు వచ్చి గుంపం నామం తీసుకొని పోతారు. వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు? వాళ్ళు వచ్చి సంసారంలో మస్తు అయిపోతారు. నామం అయిపోయింది, గురువు చేసుకున్నాము, గురువు చేసుకున్నారు, నామం అయిపోయింది. లాభం ఏమిటి అంటే ఏం లేదయ్యా, ఊరికి ఎట్లా అంటారు, ముక్తి దొరుకుతుంది అంట. అంత నమ్మకం ఉండాలి వాళ్ళకి. అట్లా వాళ్ళకి నామం ఇప్పించి ఏం ప్రయోజనం? దాని కొరకే ఈ జన్మములో ముక్తి కావాలా, అదే ముక్తి కొరకే నేను గురువు దగ్గర పోవాలా అంటే భావం నుంచి రావాలా. అట్లా వాళ్ళకి కొంచెం చేసుకుంటారు, లేకుంటే అంతే. వాళ్ళు తీసుకున్నారో మేము తీసుకునేది, వాళ్ళ కుటుంబంలో అందరు నామం తీసుకుంటే మేలే అంతా జబర్దస్తి నామం ఇప్పించేది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారా? ఒక రోజున ధ్యానం చేస్తారా? ఆ నామం ఏముంది వాళ్ళు తెలీదు. కొందరు నామమే మర్చిపోతారు. 10-15 సంవత్సరాలు ఉండే వాళ్ళు వచ్చి అంటారు, స్వామి కొంచెం నామస్వరం మర్చిపోయినాము చెప్పండి అంటారు.
చూడండి 15 సంవత్సరాలు అయింది నామం తీసుకొని. జపం చేసింటే ఎందుకో మరుస్తారా? రోజు 10 నిమిషాలు నామస్మరణ చేస్తేనే వాళ్ళు మర్చారు. వీళ్ళు స్వప్నంలో నామస్మరణ చేశారు. ఏముంది నామం? గురువు మోసుకుపోతారు. ఎక్కడ లాస్ట్లో మోసుకుపోతారు గురువు. బాబాజీ గారు అంటారు, ఓ గురువు మోసుకుపోయేకి నలుగురు కావాలా? గురువు అందరూ మోసుకుపోతారా? ఇవన్నీ మాటే. దాని కొరకే చేయాల. నామం తీసుకున్న తర్వాత గంట 2 గంట టైం తీసుకొని కూర్చొనేలా జపం చేస్తుంటే నామంలో ఉండే పవర్ తెలుస్తుంది. ఊరికే ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర పోతామా, తలకాయ నొప్పి ఉంది, డాక్టర్ దగ్గర పోతాం. డాక్టర్ బాగా చూసి అన్ని పరీక్ష చేసి మాత్ర ఇస్తారు, 3 పూట తీసుకోపా పోతుంది. ఆ మాత్ర తెచ్చి బీరువాలో బంద్ చేసుకొచ్చి ఉంటే తలకాయ నొప్పి ఎట్లా ఉంది? ఎవరు అంటారు, ఏమయ్యా గురు మా డాక్టర్ దగ్గర పోయినామా, ఔషధం వీళ్ళే ఇచ్చినారు, మరి ఎందుకు అంటే మాత్ర తినలే, బీరువాలు ఉంది. అట్లా గురువు దగ్గర పోయినామా, ఆయన నామం వీళ్ళే ఇచ్చినారు, ఎందుకో మనసులో మార్పు రాక ఉంది, మనం ఎట్లా ఉండం అట్లా ఉండిపోతున్నామా, మాత్ర తినలే, ఈ 6 అడుగులు బీరువాలో బంద్ చేసుకొచ్చున్నాం అంతే. మేము ఒక సత్సంగిని. ఇట్లా సత్సంగి నుంచి ఏమవుతుంది? పేరేకే సత్సంగి, సత్తుకే వీళ్ళకే సంఘమే లేదు. సుళ్ళు మాట్లాడతారో, సుళ్ళకి వస్తారో, మరి ఇట్లా చేసే వాళ్ళకి గురువు ఎట్లా ఒప్పుకుంటారా? సత్సంగిలో కించిత్ మాత్ర అబద్ధాలు ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ధ్యానం చేస్తే లోపల పోయేకి అయ్యలే. దీని నుంచి చాలా జాగ్రత్త ఉండాల. దీనికింత ఇంకో పెద్ద పాపమే లేదు, అబద్ధాలకి ఇంత పెద్ద పాపం. ఒక సత్సంగికి అయ్యేంత దీని నుంచి దూరం ఉండాల. మనం అక్కడ అబద్ధాలు చెప్పేది, ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకునేది 2 పని జరగాలి. ఎప్పటికీ మన చేతనంతర్ముఖం అయ్యాలి. సుళ్ళకే దానికే చాలా దూరం. దాని కొరకే మనం నామస్మరణ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నామమే మనసులో మార్పు తెస్తుంది. ఆ నామమే మీలో ఆ గుణం తెచ్చి పెడుతుంది, మీలో మార్పు వస్తుంది. లేకుంటే అంతే, మన పాపమే పెరుక్కొని పోతా ఉంది, కానీ పుణ్యం ఎక్కడ? నామస్మరణ చేయలే మన పాపాలు పోయేకే, ఇంకో వేరే కర్మాలంతా పెంచుతూ పోతుంటాం. మరి ఎట్లాగ ముక్తి దొరుకుతుంది? ఆ కర్మాలన్నీ పోవాలంటే మరి మానవ శరీరంలో రావాల్సింది, ఒక జన్మం ఎత్తి దాని కడ చేసుకొని పోవాల్సింది. దాని కొరకే నామస్మరణ చేయండి. పోనీ 2 గంట కాకపోతే 1 గంట, 1 గంటనే చేయాలి. 1 గంటనే చేయకపోతే ఎట్లా మనం సత్సంగి అనుకోనికి సాధ్యమే లేదు. దాని కొరకే కొంచెం నడాల, కొంచెం పాటించాలి. సుమరం చేయండి. సుమరం చేస్తే మీలో ఆ తాకత్ వస్తుంది. సుమరణమే మీకు ఆ తాకత్ బలం ఇస్తుంది, మీలో మార్పు చేస్తుంది, మీకే ఆ లాయక్ చేస్తుంది, భక్తిలో నిలబడే లాయక. ఆ సుమరనే చేయకపోతే మార్పు రాదు. పరమాత్మ నామ సుమరం, దాంట్లో తాకత్ ఉంది, అది చేస్తే మాత్రం కార్యసిద్ధి అవుతుంది. జీ गोश बाती न हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। गोश बाती न हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। ला इलाहा अल्लाहु अकबर जाने के लिए। మరి తులసి సాహెబ్ షేక్ తక్కి అంటున్నారు, ఒక నమ్మక ప్రేమ పెట్టుకొని చలో మన కొన్ని రోజు నామస్మరణ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే
మీకు ఆ మార్గం లోపలే దొరుకుతుంది. లా ఇలా అల్లా అక్బర్. ఇప్పుడు మనము పంచనామాలు చెప్తాం. మనం ఎట్లా పంచనామంకే పంచనామం పెట్టుకున్నారు ఆ మాలిక్కే, వాళ్ళు అట్లా నామం లా ఇలా అల్లా అక్బర్ అంటే సత్లో సత్కండ వాళ్ళలో ఉంది. దానికే మీకు సత్లోక్ సత్ఖండానికి పోయే త్రోవ మీ లోపల మీకు దొరుకుతుంది. నామస్మరణ ధ్యానం చేసి మనసు నిర్మలమైతే మీ చేతను సహారలో ప్రవేశ చేసి లోపల పోతుంది. ఆ పరమాత్మ మండల్ బై మండల్ మీ చేతను సత్లోకంలో చేరుతుంది. అదే ఖురాన్లోనే ఉంది, అదే పురాణంలోనే ఉంది. పురాణంలో వేరే లేదు, ఖురాన్లో వేరే లేదు, అదే మాటే ఉంది. దాని కొరకే ఆ పరమాత్మ స్థానంలో ఎట్లాగపోయి చేరుకోనేలా ఆ మార్గం మీకు లోపలే దొరుకుతుంది. నామస్మరణ ధ్యానం చేసుకొని లోపల పోతే ఆ త్రువ దొరుకుతుంది. జీ यह सदा तुलसी की है अमिल, अमल कर ध्यान दे। यह सदा तुलसी की है अमिल, अमल कर ध्यान दे। कुनकुरा में लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। మరి లాస్ట్లో ఏమంటున్నారో, ఏ సదా తులసికి హై ఆమిల్ అమల్ కర్ ధ్యాన్ దే. ఆమిల్ అంటే ఒక భక్తుడికి సత్సంగికి చెప్తున్నారు, మీరు అమలు చేయండి. సంతులు ఏం చెప్తారు? మీ మంచి కొరికే చెప్తారు. మీరు సులు సంసార చింత చేసుకొని బాధపడేది చూసే వాళ్ళు సత్సంగ రూపంలో జాగ్రత్త చేస్తారు. అయితే సత్సంగం వింటాం బాగా కనబడుతుంది, అయితే దాని ప్రకారం నడుస్తలే. ఇక్కడ నుంచి వింటాం, ఇక్కడ నుంచి విడిచిపెడతాం. మరి ఎన్ని రోజు సత్సంగం వింటే ప్రయోజనం ఏమిటి? ఎంతవరకే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మనం నడచలే, మన కార్యశుద్ధి అయ్యలే. దాని కొరకే ఆమిల్ అమల్ కర్ ధ్యాన్ దే. ఏ సదా తులసికి హై ఆమిల్ అమల్ కర్ ధ్యాన్ దే. నాది ఇదే కోరిక అంటారు. ఆమిల్ అంటే ఓ సత్సంగి భక్త, నీవు అమలు చేయి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారా దానిపై ప్రకారం నడండి, మీలో మార్పు వస్తుంది. మరి మీకు ఆ మార్గం లోపలే, పరమాత్మ దగ్గర పోయే మార్గం లోపలే దొరికిపోతుంది. ఎక్కడ పుడకాడే పనిలో ఆటోమేటిక్గా అవే దొరికిపోతుంది. మీ చేతన అక్బర్ సత్లో సత్ఖండంలో చేరుతుంది. మీకు ఆ మార్గం లోపలే దొరుకుతుంది. దానికే అమలు చేయి అంటే మీరు సాధన రూపు కాండి. సాధన చేయక, నామస్మరణ ధ్యానం చేయక ఈ కార్యసిద్ధి అయ్యలే. దాని కొరకే ఆమిల్ అమల్ కర్ ధ్యాన్ దే. నేనేం చెప్తున్నామా దానిపైన ధ్యానం ఇచ్చి బాగా ఇని నడండి. మీలో మీకు శాంతి కలుగుతుంది. ఇక్కడ సంసారంలోన ఆరాంగా ఉండొచ్చు, పోయేప్పుడు అదే గురు నామం వస్తారు, పై మండలాల్లో తొలగిపోతారు. అక్కడనే పై మండలాల్లో పెడతారు, అక్కడనే గురు జత ఉంటారు. అట్లా సత్లోక సత్ఖండంలో తొలగిపోతారు. దాని కొరకే వినండి, అమలు చేయండి, దాని ప్రకారం నడండి, మీకు లాభం దొరుకుతుంది. అదే తులసి సాహెబ్ గారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. జీ यह सदा तुलसी की है अमिल, अमल कर ध्यान दे। यह सदा तुलसी की है अमिल, अमल कर ध्यान दे। कुनकुरा में लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। మరి ఏమంటున్నారో ఇదే విషయాలు, నేను చెప్పిన విషయాలు ఖురాన్లోనే రాస్తున్నారు. అల్లాహు అక్బర్ పైన మండలాల్లో పోయి
అక్బర్ అంటే సత్లో సత్ఖండానికి మనం పరమాత్మ దగ్గర ఎట్లాగా చేరుకోవచ్చో ఇదే విషయాలు ఖురాన్లో రాసినారో అది వేరే లేదు, ఇది వేరే లేదు. మీరు దానిపైన అమలు చేయండి, నడండి, మీ కార్యసిద్ధి అవుతుంది. ఇని ఇడిచిపెడితే ప్రయోజనం లేదు. మనిషిలో మార్పు రాదు. ఇనిన వాళ్ళే, వాళ్ళు దాని ప్రకారం నడిచిన వాళ్ళే మహానుభావులు అయినారు. మనం ఈ చెవు నుంచి ఇని చెవు నుంచి విడిచిపెడితే ఎన్ని రోజు ఇంటే అంతే, మనిషిలో మార్పు రాదు. వాళ్ళు మహానుభావులు చెప్పిన ప్రకారం నడిస్తే మార్పు వచ్చేటట్టుంది. నరుడే నారాయణ అవుతారా, మానవుడే మహాత్ముడు అవుతారని అట్లా తాకత్ ఆ నామములో ఉంది. దాని కొరకే తులసి సాహెబ్ గారు ప్రార్థన చేసుకున్నారా, ఇదే ఖురాన్లో రాసినారో అదే విషయాలు మేము చెప్తున్నాం. सदा तुलसी की अमल कर जान दे, यह सदा तुलसी की अमल कर जान दे। कुनकुरा में लिखा अल्लाहु अकबर के लिए करो। आज सुनो राधा स्वामी मोरी, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता, दया अपना कर लीजिए, काल जान से सतयुग त्रेता द्वापर गीता, काहुन जानी शब्द गीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, परगट करके शब्द पुकारी, जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए, दीन छोड़ चौथा पर दीना, सतनाम सतगुरु दीना, जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन चैत्र बिराजे, अनहद
विनती करे दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊ सुख धाम चरण शरण दी तेरी सलाम करू विनती लोक जोड़ी स्वामी लोक जोड़ी आज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी నీలం రాధాస్వామి నీలంపల్లి ఇదే నెల 27, 28, 27 సాయంత్రం, 28 పొద్దునే 2 సత్సంగాలు ఉంటుంది. తర్వాత మార్చ్ కరగన్పల్లి अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं सितंबर है ముందే తింగా सितंबर 2-3 ఉంది उसमें देखो 3 నెలలు చాలా రోజులు. సెప్టెంబర్ 3-4 కరగన్పల్లి అంటే ముందే నెల. ఇప్పుడు ఈ నెలలో 27 సాయంత్రం, 28 పొద్దున 2 సత్సంగాలకు నీలంపల్లి.